तो सरकार नूं तां वहम ही आ कि इधर सानू कानूनां बारे नहीं पता। वो कहंदी है भी किसान अनपढ़ ने। किसान कित्थों अनपढ़ हो गए? जिहड़े प्रोफैसरस बैठे ने, जिहड़े PhD कर करके बैठे ने इत्थे, जिहड़े इन्ने दिनों तो बैठे ने, कि वो अनपढ़ हो गए? आ सारा कुछ साडे किसानां दे, साडे नवी यूथ दे, न्यू जनरेशन दे विरुद्ध आ कुछ भी फायदेमंद नहीं आ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। बिहार विच लागू हो चुका। हुण बिहार दे लोग आके बोल रहे हैं कि आ तुसी प्रोटेस्ट कर लो, कुछ कर लो। उन्होंने वो अफसोस जतांदे कि असी अपने टाइम ते कुछ ना कर सके, असी हुण तुहाडे नाल खड़े हैं कि आ तुसी लागू ना होण दो। सत श्री अकाल, तुसी जुड़ चुके हो अखर दे नाल ते मैं करन। भाजपा सरकार वालों किसानों लई वख-वख बयान लगातार दिते जा रहे हैं भी कहंदे कानून किसानों के हमायत च ने। एक गल होर कही कि पंजाब का यूथ खास करके जिहड़ा खेतीबाड़ी पढ़ता है वो जाके किसानों को इसदा फायदा समझावे। तो यूथ भी इत्थे पहुंचा दिल्ली, जिहड़ी खेतीबाड़ी की पढ़ाई करते हैं। गलबात करते हैं। सत श्री अकाल, की नाम? गुरलीन कौर। गुरलीन, सरकार कहती भी किसानों को समझ नहीं लगे, जिहड़ी खेतीबाड़ी पढ़ रहा है यूथ वो जाके समझावे। तुहाडी समझ की कहती कानूनों नूं लैके? पहली गल तो सरकार तो बहुत कुछ कह रही है अजकल। दूजी गल तो सरकार नूं तां वहम ही आ कि इधर सानू कानूनां बारे नहीं पता। वो कहंदी है भी किसान अनपढ़ ने। किसान कित्थों अनपढ़ हो गए? जिहड़े प्रोफैसरस बैठे ने, जिहड़े PhD कर करके बैठे ने इत्थे, जिहड़े इन्ने दिनों तो बैठे ने, कि वो अनपढ़ हो गए? उन्हां दा भी तो कोई मतलब होगा ना, वो भी तो कुछ सोच के ही इत्थे बैठे होणगे। नाले वो किसानी खत्म कर रहे हैं। ये रूल जो वो पास करनगे, जो अगे वधाउणगे, ये जो कर रहे हैं, जो लारे लाई जाते हैं मीटिंग्स कर करके, तो आई थिंक ऑफ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂਥ ਸਮਝਾਵੇ? सर समझाने की गल ये आ कि आ जो भी हो रहा वो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। आ सारा कुछ साडे किसानां दे, साडे नवी यूथ दे, न्यू जनरेशन दे विरुद्ध आ कुछ भी फायदेमंद नहीं आ। होर आने वाले अज सानू जिवें हुण कईयां नूं नहीं पता कि आ सब की हो रहा, बट आंदे समय विच, आंदे 5-6 सालों तक भी जब सब कुछ इन राइज होगा, हाई हो जाऊगा, सारे रेट्स वगैरह सब इन्हां दे साइड इफेक्ट्स पता लगणगे, उदों सारिਆਂ ਨੂੰ पता लगूगा। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? यूनिवर्सिटी ਕਿਹੜੀ? ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ अगर सरकार जिवें कहंदे ना भी असीं फायदे गिना रहे हैं, वो चज ना फायदे भी नहीं गिना सकते है है ना। तो मतलब जिद्दां ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने भी पहले प्राइवेटाइजेशन वगैरह की है ना, फिर उन्होंने की किया अपने अंडर सारा पावर लिती और उन्होंने राज करना शुरू करता। एग्जैक्टली फिर उही चीज़ आ रही है कि उन्होंने फिर प्राइवेटाइजेशन कर रहे। हुण प्राइवेटाइजेशन बेसिकली प्राइवेटाइजेशन का कोई फायदा है ही नहीं है कि कुछ लोगों के हाथ में पावर आ जाएगी। मतलब साफ साफ गल है कि गलत हो रही है। और जिवें पहले नोटबंदी हुई सी, मैनूं थोड़ा जिहा अफसोस है जिवें कि ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗੀ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ, मैं ना ये कहना कि जिवें कि वो कहंदे ना कि मतलब कि किसान तो घट रेट दे विच मतलब कि तुसीं किते भी बाहर भी दूर दे विच भी बेच सकदे हैगे। मतलब कि किसान हौली हौली इन्ने ज़्यादा गरीब हो जाणगे, वो कहंदे तुसीं स्टेट दे बाहर भी तुसीं अपना कहंदे सी भी आमदन दुगनी हो जू। आमदन नहीं दुगनी होगी। हुण सर तुसीं आ देख लो जिवें बिहार विच आ हो प्रॉब्लम्स दुगनियां हो जाणगियां, आमदन नहीं दुगनी होगी, किसानी खत्म हो जाऊगी। बिहार विच लागू हो चुका। हुण बिहार दे लोग आके बोल रहे हैं कि आ तुसीं प्रोटेस्ट कर लो, कुछ कर लो। उन्होंने वो अफसोस जतांदे कि असी अपने टाइम ते कुछ ना कर सके, असी हुण तुहाडे नाल खड़े हैं कि आ तुसीं लागू ना होण दो। भाई तुसीं भी नाल आए हो यूनिवर्सिटी तो ही? मैं नाल ही हाँ। सो लाइक मैं पहला कहंदे भी यूथ कानून समझे, शायद किसानों को समझ नहीं लग रही। मन की बात च क्या सी उन्होंने भी कहंदे जाके पंजाब के किसानों को समझावे, खेतीबाड़ी पढ़न वाला विद्यार्थी। सो पहली गल तो ये है ना, अपन अगर प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन पता आ
ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ 51% ਸ਼ੇਅਰਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ 51% ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ। ਸਾਡੇ 6 ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੌਬਸ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੂਗੀ, 2400 ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੀ ਮਿਡਲਮੈਨ ਜੇ ਅਗਰ ਹਟ ਰਿਹਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਆ 1000 1100 1200। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮਦਨੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਵੀ 2022 ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਸੁਪਨੇ ਆ ਲਾਈਕ अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आए नहीं फिलहाल तक 10 साल हो जाएंगे, 2 साल तक 8 साल हो चुके हैं। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੋਗੇ, ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਹ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਆ, ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੂਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ। ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਜਾਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ, ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ GDP ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, -23 ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ GDP ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਹੀ ਸੀਗੀ MSP ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲੇ 6 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਹੈ ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਪਾਣੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜਿੱਤੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜੂਗੀ MSP ਤੇ MRP ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ MSP ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਰੂਲ, ਬਟ ਇਹ ਤੇ ਲਾਈਕ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਟ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜੇਗੀ, ਝੁਕੇਗੀ? ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਟੀਏ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਫਿਊਚਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।